हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। આપ સૌનું સ્વાગત છે। हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ સર્વને प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ। હરે કૃષ્ણ તેજો માતાજી દંડવત પ્રણામ। हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ। हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ જયંત પ્રભુ। प्रभु दंड प्रणाम। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ। हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ માતાજી की शुरुआत करिए आपने। हरे मंगल कृष्णा चरण की। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रतिभा प्रभु दंडवत प्रणाम। આપ સૌનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ ત્રિચાવતા શ્રીમદ ભાગવતમના વર્ગમાં જેમાં પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુએ આપણને રોજ સવારના ડોઝમાં પહેલું જે પુસ્તક જે ભગવાનનો ગ્રંથાવતાર કહેવાય એવા શ્રીમદ ભાગવતમનું રસપાન કરવા માટે આપણને સુવિધા કરી આપી છે, એકઠા કરી આપેલા છે। તો આશીર્વાદ લઈએ। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના આશીર્વાદ લઈએ, ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ લઈએ અને મંગલતાને વધાવીએ આપણે। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण विशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृदयन्तः स्थो अभद्राणि विधुनोति सुरेक्षताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक એવા ભગવાનના ગ્રંથાવતાર નું આપણે શ્રવણમ કરવા એકઠા થયા છે, જે આપણા હૃદયમાંનો બધા કલ્મશોનો સંપૂર્ણપણે નાશ કરે છે. તો હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ, અવાજ બરાબર આવતો હતો? ઓકે, વચ્ચે એક પદ સ્કીપ થઈ ગયું એવું લાગ્યું. કાંઈ નહીં. ઓકે, આપણે આગળ વધીએ. એ સુરવીરા માતાજી, જે વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. નૈના નડિયાદરા માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, આશા પટેલ માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, હિરણમયી કેશવીદેવી માતાજી, નીલપા ચૌધરી માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, આનંદપ્રદા ગોપાલિની દેવી માતાજી, ધાર્મી પટેલ માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, તેજલ ગુપ્તા માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી દેવી માતાજી, સોનલ સોરઠિયા માતાજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, નિરાલી સોલંકી માતાજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, હર્ષા પ્રજાપતિ માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, સુમિત્રા દેવી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, કૃપાલી લાડવા માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી, જીગીશા પટેલ માતાજી, મિત્રવિંદા સુમુખી દેવી માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી દેવી માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, હરાપ્રિયા વિમલા દેવી માતાજી, કલાવતી કરુણા દાત્રી દેવી માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, આશિતા શાહ માતાજી, जितेंद्री गोपेश प्रभुजी, नरेंद्र सर प्रभुजी, शैलेश भट्ट प्रभुजी, कृष्ण कृपालय प्रभुजी, विक्रमी कृष्ण प्रभुजी, अमरीशनाथ कृष्ण प्रभुजी, रतिलाल ठक्कर प्रभुजी, विक्रम पंड्या प्रभुजी, अमरीश पटेल प्रभुजी, गौर गुरुनाथ प्रभुजी, कीर्तिमान सचिपुत्र प्रभुजी, सुरेश प्रभुजी, जयंत पटेल प्रभुजी, मुकेश कापड़िया प्रभुजी, वेलुबा वाघेला प्रभुजी, मोहन सिंह वालसी बारैया प्रभुजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, विपिन वलास कृष्ण प्रभुजी, नैनेश करकर प्रभुजी, विशाल आहिर प्रभुजी, किरण साधु प्रभुजी, टोटल 57 છે પ્રભુજી. કોઈનું નામ બાકી રહી ગયું હોય તો માફ કરજો. હરે થેન્ક યુ માતાજી, ધન્યવાદ તમારી સેવા માટે. ધન્યવાદ એ બધા જ વોરિયર્સ કે સવારે નામ પ્રભુની સેવામાં જોડાવ્યા હતા. ઓકે, આપણે શરૂઆત કરીએ. કન્ટિન્યુટી આપણે ચાલી રહી છે. સ્કંદ 3 અધ્યાય 3 એની જસ્ટ શરૂઆત કરી છે આપણે આ વીકમાં. તો 1 2 3 4 5 શ્લોક આપણા ગયા છે. આજે છઠ્ઠો શ્લોક જોઈશું. ઓકે, શ્લોક બધાને દેખાઈ રહ્યો છે આઈ ગેસ. શરૂઆત કરીએ. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. સુતમ મૃદેખમ વપુષાગ્રસંતમ દ્રષ્ટ્વા સુનાભોન્મથિતમ દરિત્ર્યા
ऋतं मृदेकं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा आमन्त्रितस्तन्नययाय शेषं दत्त्वा ददन्तः पुरमाविवेश आमन्त्रितस्तन्मयाय दत्त्वा पुरमाविवेश ऋतं मृदेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या ऋतं मृदेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा आमन्त्रितस्तन्नययाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश ऋतं मृदेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मस्थितं दरिद्र्या मृदेकं वपुषाग्रसन्तं दत्त्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या आमन्त्रितस्तन्नयाय शेषं दत्त्वा ददन्तः पुरमाविवेश सूतं मृदेकं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या ऋतं मृदेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या आमन्त्रितस्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तपुरमाविशेष आमन्त्रितस्तनयास्य शेषं विशेष सूतं मृदेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या वपुषाग्रसन्तं दरिद्र्या मन्त्रितस्तन्नयया शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश सूतं मृदेखं वपुषाग्रसन्तं द्रष्टा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या मृदेखं वपुषाग्रसन्तं दरिद्र्या आमन्त्रितस्य दनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविशेष शेषं विशेष सूतं मृदेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या
सूतं मृदेकं वपुषाग्रसन्तं आमन्त्रितस्ततनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविशेष सूतम प्रभु जी તમે લઈ લો सूतं मृदेकं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्रया मृदेखं वपुषा ग्रसन्त्वान्मथितं धरया कृतस्तात् नयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश आमन्त्रितस्ततनयाय शेषं विशेष सूतं मृदेकं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या मृदेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वान्मथितं दरिद्र्या आमन्त्रितस्तत्नयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश आमन्त्रितस्ततनयाय शेषं दत्त्वा विशेष सूतं मृदेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्रया आमन्त्रितस्ततनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश सूतं मृदेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या आमन्त्रितस्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविशेष सूतं मृदेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या आमन्त्रितस्ततनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश सूतं मुदेकं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या
सूतं समृद्धेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तन्तनयाय शेषम् दत्त्वा तदन्तापुरमाविशेष्य आमन्त्रितस्तनयाय शेषं दत्तविशेष सूतं मृगेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभ्योमथितं दरिद्र सूतं मृद्धेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा नाभोन्मथितं दरिद्र्या आमन्त्रितस्तनयाय शेषपुरमाविवेश तनयाय शेष दत्त्वा तन्माविशेष सूतं मृगेखं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या सूतं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा आमन्त्रितस्तातनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तापुरमाविवेश सूतं मृगेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या सूतं मृगेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा दरिद्र्या आमन्त्रितस्तातनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तपुरमाविशेष वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनान्मोदितं दरिद्र्या सूतं आमन्त्रितस्तं दत्त्वा तदन्तपुरमाविवेश सूतं मृगेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या सूतं मृगेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा दरिद्र्या आमन्त्रितस्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश आमन्त्रितस्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तपुरमाविवेश सूतं मृगेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनामोन्मथितं दरिद्र्या सूतं मृगेखं वपुषा आमन्त्रितस्तनयाय शेषं
दत्त्वा तदन्तपुरमाविवेश विवेश सूतं मृदेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या सूतं मृदेकं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं आमन्त्रितस्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तपुरमाविवेश आमन्त्रितस्तनयाय शेषं विवेश सूतं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनोभोन्मथितं धरित्रा सूतं आमन्त्रितस्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तपुरमाविवेश आमन्त्रितस्तनयाय शेषं दत्त्वा सुरेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनोभोन्मथितं धरित्र्या सूतं मृदेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनोभोन्मथितं धरित्रा तनयाय शेषं विवेश ઓકે માતાજી થઈ ગયા તો આપણે શબ્દાર્થ તરફ આગળ વધીએ સરસ એવો શ્લોક છે ગાવા માટે ઘણા બધા ભૂલ કરી છે વિવેશના બદલે વિવેશના બદલે વિશેષ થતું હતું ઘણી જગ્યાએ અને તનયા વિવેશ છે કે વિશેષ છે પ્રભુજી વિવેશ છે ને વિવેશ આ વિશેષ એટલે એન્ટર થવું એમ યા ઘણા બધા વિશેષ ગાયું છે એમ હા અને વચ્ચે પેલું સ્ત અને ત જોડેલો છે તો સ્તત અને તનયા છે તો એના બદલે સ્તનયા કરી નાખતા હતા હા એ થોડુંક હતું ગાવા માટે બહુ સરસ શ્લોક હતો બધા ધ્યાન રાખીને ગાવું જોઈએ હવે તો ઇવન આપણે ક્લાસીસ પણ ચાલુ થઈ ગયા છે શ્લોકા પઠનના તો વી શુડ પાર્ટિસિપેટ ઇન ઇટ રાઈટ ઓકે શબ્દાર્થ જોઈએ હવે સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે યસ સુતમ પુત્રને મૃદે યુદ્ધમાં ખમ આકાશને વપુષા શરીરથી ગ્રસંતમ ગળી જતા દ્રષ્ટવા જોઈને સુનાભ સુદર્શન ચક્રથી ઉન્મથિતમ મારી નાખ્યો ધરિત્ર્યા ધરતી વડે આમંત્રિત પ્રાર્થના કરવાથી તત તનયાય તેના એટલે કે નરકાસુરના પુત્રને
તત્તન્યાય નરકસ્ના પુત્રને શેષમ બાકીનો શેષમ દત્વા પાછો આપી દત્વા તત તેના તત્તેના અંતઃપુરમ ઘરમાં અંતઃપુરમ ઘરમાં આવિવેશ પ્રવેશ્યા. ઓકે, અનુવાદ લઈએ. અનુવાદ શ્રી પ્રભુપાદ દ્વારા. શ્રી પ્રભુપાદનો જય. ધરિત્રી પૃથ્વી દેવીના પુત્ર નરકાસુરે સમગ્ર આકાશને ગળી જવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેથી ભગવાને તેને યુદ્ધમાં મારી નાખ્યો. તેના માતા પૃથ્વીએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. તેથી ભગવાને નરકાસુરના પુત્રને તેનું રાજ્ય પાછું સોંપ્યું. ત્યારબાદ ભગવાને રાક્ષસના અંતઃપુરમાં પ્રવેશ કર્યો. શ્રી પ્રભુપાદની જય. એ ભાવાર્થ માટે હેમા માતાજી તમે લઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદ કી જય. અન્ય પુરાણોમાં કહ્યું છે કે ધરિત્રી અથવા પૃથ્વી માતાનો પુત્ર નરકાસુર હતો, જેના પિતા ભગવાન પોતે હતા. પણ અન્ય રાક્ષસ બાણાસુરના કુસંગથી તે રાક્ષસ બન્યો. નાસ્તિક રાક્ષસ કહેવાય છે. અને એ હકીકત છે કે સારા મા બાપને ત્યાં જન્મેલી વ્યક્તિ પણ કુસંગથી રાક્ષસ થઈ શકે છે. જન્મ કંઈ સદાય સારપ તો માપદંડ નથી હોતો. વ્યક્તિ જ્યાં સુધી સત્સંગની સંસ્કૃતિમાં પ્રશિક્ષિત ન થાય ત્યાં સુધી તે સજ્જન ન થઈ શકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામે નમસ્તે સારસ્વતી દેવ ગૌરવાણી પ્રચારે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશે તારે. ઓકે, તો નાનો એવો પરપટ આપે છે પ્રભુપાદજી. ઇવન કાલના શ્લોકની કન્ટિન્યુટીમાં શ્લોક છે. ઇવન કાલનો જે શ્લોક, આવતીકાલનો જે શ્લોક છે એ પણ આ શ્લોકના મતલબ આ સ્ટોરીના આ લીલાના કન્ટિન્યુએશનમાં છે. રાઈટ. તો કાવ્ય પણ આપણે થોડુંક ઓવરવ્યુ જોઈ લીધું કે કેવી રીતે પારિજાતને લેવા ગયા હતા. તો બિફોર ધેટ લીલા કે પારિજાતને લેવા ગયા સત્યભામાજીની જોડે, એની પહેલા ઇન્દ્રદેવની આજીજીથી, ઇન્દ્રદેવની વિનંતીથી પહેલા નરકાસુરનો વધ કર્યો. બરાબર. જે પણ આટલી બધી રાજકુમારીઓનું હરણ કર્યું હતું, તો ઇન્દ્રદેવ એમની જે મરુદગણોની જે સેના હતી એ બધાને લઈને પણ ત્યાં ગયા હતા નરકાસુરને હરાવવા માટે, જે પણ રાજકુમારીઓને છોડાવવા માટે. તો એ કરી નતા શક્યા આ કાર્ય. બરાબર. તો પછી એમને છેલ્લે અલ્ટિમેટ આપણા સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ જે કૃષ્ણ ભગવાન છે એમને વિનંતી કરી અને ભગવાને વિધાઉટ સેના એકલા હાથે નરકાસુરનો વધ કર્યો. બરાબર. તો આગળ એના કન્ટિન્યુએશનમાં આપણે જોઈએ આજે. તો અહીંયા આગળ વધારે વાત કીધી છે. એમાં કીધું છે કે પૃથ્વી દેવીના પુત્ર, બરાબર, કે બધાને સ્ટોરી ખ્યાલ છે આપણા પુરાણોમાં અને ભાગવતમ. ઇવન આ જ સ્કંદમાં આગળ આવશે કે કેવી રીતે હિરણ્યાક્ષ, ઘણા બધા તો હવે મૂવી પણ જોઈને આવેલા છે હમણાં, ભક્ત પ્રહલાદના જે જીવન પર બન્યું છે મહાઅવતાર નરસિંહમાં તે. તો એમાં જેવી રીતે હિરણ્યાક્ષ ધરતી દેવીને એમના જે કહે ને કે પૃથ્વીની નીચે પાણીમાં જે છુપાવી દે છે, તો એ વખતે ભગવાન વરાદેવનો અવતાર લઈને આવે છે અને એમને જે અહીંયા શિંગડા કહેવાય કે શું કહેવાય, આઈ ડોન્ટ નો, નખ કહેવાય એમના, જે અહીંયાના ત્યાં પૃથ્વીજીને સ્ટેબલ કરીને એમને પહેલા બહાર મૂકે છે અને પછી હિરણ્યાક્ષનો વધ કરે છે. બરાબર. તો એ સ્ટોરી આપણને ખ્યાલ છે. તો એ વખતે એવું કહેવાય છે કે ભગવાનના ત્યાં ટચથી પૃથ્વી દેવી જે છે એમને આ નરકાસુર કે ભૌમાસુર, બે અલગ અલગ નામ છે, તો એમનો ત્યાં પુત્ર અવતરે છે. શરૂઆતમાં એમનું નામ કંઈક અલગ હોય છે. સુર પહેલેથી નતો હતો. દંતદાંત કહે. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ પ્રભુ. તો
શરૂઆતમાં એ અસુર નથી હોતો, રાઈટ? તો પહેલાનું નામ કઈ અલગ વક્રદંત હોય. હોય છે. વક્રદંત. હા, યસ યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ પ્રભુ. તો આગળ જોવા જઈએ તો એ પછી એની સંગત ખોટી લાગી જાય છે, બાણાસુરની સંગત થાય છે, અને એ ભગવાનના વિરોધમાં જે મતલબ ન કરવાના જે કાર્યો હોય એ કરે છે. બરાબર. જોઈએ આપણે આ થોડો મોટી સિનોપ્સિસ હતો. તો અનુવાદ અને ભાવાર્થ બધાએ ધ્યાનથી વાંચ્યો હશે. કોઈ કહી શકશે કે આ શ્લોકની થીમ શું છે, કે મેઇન ટેક અવે શું છે આનો? એક સેન્ટેન્સમાં ખાલી એનીવન, એક બે પાર્ટિસિપન્ટ, કે આમાંથી ટેક અવે શું કહેવાય? બોલ. યસ, મુકેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna Prabhu. Association with the good people or devotees is always fruitful. એટલે તમારું એસોસિએશન કેવા ઉપર છે એ તમને કુસંગ જોડે હોય તો એ તમને ઇટ વિલ મેક યુ ફોલ એમ. એટલે એક્ઝેક્ટલી પ્રભુ. મેઇન એસોસિએશનનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવ્યું છે આ શ્લોકમાં, કે કેવી રીતે સારું એસોસિએશન તમને ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવી શકે, અને કેવી રીતે બેડ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે, કે ખરાબ તમારું એસોસિએશન હોય તો તમને કેવી રીતે અધપતન તરફ લઈ જાય, રાઈટ? તો એ જ આ શ્લોકનો મેઇન ટેક અવે છે. જોઈએ આપણે વિસ્તારમાં ચર્ચા કરીએ કે આપણા સિનિયર આચાર્ય આના વિશે શું ટીકા આપે છે. તો શરૂઆત કરીએ આપણે. તો અહીંયા એક વર્ડ છે, આપણે જોતા હોઈએ ને કે ઘણી વખત ભાગવતમાં અલગ અલગ સ્તુતિઓમાં અલગ અલગ જે સ્ટોરીમાં ભગવાનના અલગ અલગ નામથી એમને સંબોધે છે, બરાબર? તો આમાં કઈ અનુવાદમાં કે શ્લોકોમાં કે શબ્દાર્થમાં કોઈને લાગે છે? ફરી એક ક્વેશ્ચન બધા માટે, ભગવાનને કયા કોઈ નામથી બોલાવ્યા હોય? થોડું ટ્રિકી છે, પણ if anyone can try. ભગવાનનું કોઈ નામ દેખાય છે આમાં? વન, ટુ, થ્રી. યસ, ઓકે. એકચ્યુઅલી સિનિયર આચાર્યની ટીકા જોઈએ એનામાં, તો જે સુનાભ જે લખ્યું છે ને સુદર્શન ચક્રથી, એને ભગવાનના તરીકે પણ એમને ઓળખાય છે, કે સુનાભ. નાભ એટલે ડુંટી, બરાબર? કે નાભી કહેવાય ને એ. તો સુનાભ એટલે સરસ નાભી વાળા. તો સુદર્શન ચક્ર તો છે જ, અને અલ્ટિમેટલી સુદર્શન ચક્રને જે ધારણ કરનારા, તો સુનાભ એમને એ રીતે ને કન્સિડર કરવામાં આવે છે. તો સુંદર નાભી વાળા કૃષ્ણ ભગવાન ને અલગ અલગ રીતે પણ આપણે આ નામથી ઘણી જગ્યાએ જોયેલા છે, રાઈટ? કોઈને યાદ છે કયા નામથી? મતલબ આ ભાગવતમમાં કે એમાં કશામાં નામ અલગ પણ મિનિંગ આ થતો એવું? એનીવન? પદ્મનાભ પ્રભુજી. પદ્મનાભ, યસ પ્રભુ, હરી બોલ, થેન્ક યુ પ્રભુ. પદ્મનાભ આપણે મંદિર પણ જોયા છે સાઉથમાં. ઇવન તમે કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ જુઓ તો એમાં આ જ નામથી શરૂઆત થાય છે, નમો પંકજ નાભાય. પંકજ એટલે કમળ, કમળ જેવી નાભી હોય એવી સુનાભ, સુંદર નાભી વાળા. કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ ભગવાન. તો અહીંયા અમને આ નામથી પણ સંબોધન કરવામાં આવે છે, રાઈટ? તો ભાવાર્થના ફર્સ્ટ લાઈનમાં એવું કહે છે કે અન્ય પુરાણોમાં કહ્યું છે કે ધરિત્રી અથવા પૃથ્વી માતાનો પુત્ર નરકાસુર હતો, બરાબર? તો જે આપણે શ્લોકની શરૂઆતમાં આપણે વાત કરીને કે કેવી રીતે ભગવાનનો પુત્ર એને ગણ્યો છે, કન્સિડર કર્યો છે, તો આપણે જોઈ શકીએ કે હિરણ્યાક્ષ વાળી જે સ્ટોરી હતી કે ધરતી માતાનું જે અપહરણ કરે છે, અને ભગવાનનું વરા અવતારમાં એમનું અવતરણ થયું, અને પછી એમને જે વક્રદંત કે જે પ્રભુએ કીધું તે એના ટચથી ભૌમાસુર પેદા થયો છે, કે નરકાસુર પેદા થયો છે. તો એમના પિતા કોણ થયા? તો વરાદેવ, એટલે ખુદ ભગવાન, અને માતા ધરતી દેવી. તો આટલા મતલબ કેટલા જન્મોના પુણ્ય હશે તો આટલા પરિવાર ભગવાનના મતલબ પુત્ર બનવાનો મોકો મળે, રાઈટ? અને કેટલું કમનસીબ પણ કહેવાય કે આટલો સરસ મોકો મળ્યો છતાં એ જન્મમાં આપણે કર્યું શું? કે અસુર બન્યા, અસુરના સંગતમાં આવ્યા, બરાબર? તો આવો વ્યક્તિ જે હોય કે એકદમ ઉચ્ચ કુળ કહેવાય, કે આનાથી ટોપમોસ્ટ કુળ તો
આઈ ડોન્ટ નો કે બીજું કઈ હશે, રાઈટ? તો એવામાં પણ મળે છે, જન્મ મળે છે. તો પણ સંઘ જે આપણે વાત કરી, મુકેશ પ્રભુએ કીધું એસોસિએશન, કે એસોસિએશન કેવું હોય તો એ ભલભલા આવા સારા જે કુળમાં પણ જન્મ્યા હોય અને તો પણ એમને અધપતન તરફ દોરી જાય છે, રાઈટ? તો આચાર્ય આગળ શું કહે છે કે સંઘ એવી વસ્તુ છે કે કોઈ પારદર્શક વસ્તુ હોય ને, કે માની લો કે કંઈક કાચનો વસ્તુ કે હીરો, સ્ફટિક કે જે વાળી વાત નથી થતી, બરાબર? પર દેખાય એની જ વાત થાય કે પારદર્શક વસ્તુમાંથી જે કલરની લાઇટ પાસ કરીએ ને, એ જ માની લો કે એક બાજુથી બ્લુ કલરની લાઇટ જાય છે તો બીજી બાજુથી બ્લુ કલરની જ લાઇટ આવે, બરાબર? જે રેડ કલરની લાઇટ આવે તો બીજા રંગની કોઈ કલર ચેન્જ નથી થતો. એવી રીતે સંઘ એવી વસ્તુ છે કે તમે જેવું ઇનપુટ આવશે એવું આઉટપુટ નીકળશે, રાઈટ? તો મે બી આ ઉદાહરણના લીધે જ આપણા ગુજરાતીમાં કહેવત પણ છે કે સંઘ એવો રંગ, બરાબર? સિમ્પલ વસ્તુ છે કે જે કલરની લાઈટ જાય એ કલર નહીં નીકળે. તો ઇવન આપણા લૌકિક જગતમાં પણ એવું થતું હોઈએ કે ઇવન ડીઓટી હોય કે ઘણી વખત આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં શરૂઆત કરેલી હોય નવા નવા, તો ત્યારે ડીઓટી સાથે પણ મુલાકાત થાય ત્યારે શું વાતો થાય આપણા સંઘમાં, કે શું ચાલે છે, આમ એકદમ લૌકિક વાતો કે કામ ધંધો કેવો ચાલે છે, તબિયત સારી છે, ઘરે બધા કેવા છે. નો ડાઉટ આમાં કઈ ખરાબ વસ્તુ છે નહીં, પણ જે ઉચ્ચ જે ટેસ્ટ કહેવાય ને એ શેમાં હોય કે જે સિનિયર ડીઓટી હોય, જે પરિપક્વ થાય, તમે પરિપક્વ થાવ, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય તમારી, તો પછી તમારા જે ક્વેશ્ચન જે છે એ બદલાઈ જાય, બરાબર? પણ તમે પણ આમાંથી ઘણા જગ્યાએ નોટિસ કર્યું છે, કોઈ પણ સિનિયર ડીઓટી નો તમને કોલ આવે તો તમારી ખબર કેવી રીતે પૂછે કે તમારી માળા થાય છે, તમારી સાધના સારી થાય છે કે નહીં, રાઈટ? તો આ સિગ્નિફિકન્ટ ડિફરન્સ છે કે તમે કહેવાય એને ઇંગ્લિશમાં આપણે એક કહેવાત છે કે યુ આર વોટ વેર યુ સિટ, કે તમે જ્યાં બેસો છો, ઉઠો બેસો છો ત્યાં તે તમે બની જાઓ છો, બરાબર? તો આ એક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે કે કેવી રીતે તમારું ઇવોલ્વ થાય, ભક્તિમાં તમે ઉન્નત થાવ તો તમારા જે પર્સપેક્ટિવ્સ છે એ ચેન્જ થાય, બરાબર? આપણા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં જે ઉન્નત થાય ને એ ભક્તને મળીએ ત્યારે આ શુષ્ક જ્ઞાન જે આગળ જે આપણે ડિસ્કસ કર્યા ક્વેશ્ચન, એ બધા નો ડાઉટ દેટ ઇઝ એવું ના કહેવાય કે ખરાબ છે, પણ દે આર લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર? કે ઓછા જરૂરી છે એના કરતા જે એમની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની કે પછી ભગવાનની કોઈ લીલાની કે ભાગવતનની એવી કોઈ ચર્ચા થાય. ઇવન તમે લૌકિક જગતમાં જુઓ તો અત્યારે કેટલા બધા 60 જણા, 70 જણા કે 50 જણા આપણે સવારે ભેગા થઈને ભાગવતમ વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ. એમાંથી આપણે કોઈ પણ વાર એવું તમને લાગે છે કે ના, મેં ફોન કરીને કોઈ પ્રભુજીને કે કોઈ માતાજી હોય તો કોઈ માતાજીને ફોન કરીને મેં શ્લોક વિશે ચર્ચા કરી કે મેં ભગવાનની કોઈ લીલા વિશે ચર્ચા કરી, તો એવું બહુ ઓછું બનતું હોય છે, રાઈટ? કેમકે નો ડાઉટ આપણને પ્રભુપાદે જે આપણને ગોલ્ડન ટાઈમ સ્લોટ આપેલો છે, તો એમાં આપણે જે સંસારની જે લૌકિક વાતોથી એનાથી અલિપ્ત રહીને બધા ભેગા થઈને અહીંયા ચર્ચા કરીએ છીએ. પણ આ તો ડિવાઇન એસોસિએશન પ્રભુપાદે સેટ કરી આપ્યું છે, પણ આપણે જ્યારે કહેવાય ને કે આપણે એકલા હોય, જ્યારે એસોસિએશન પૂરું થઈ જાય કે જ્યારે ભૌતિકતામાં પ્રવેશ કરીએ આપણે, મોસ્ટલી આપણો જે ટાઈમ સ્લોટ છે સવારથી મંગળ આરતીથી લઈને પછી જપા અને જપા પછી ભાગવતમ, બરાબર? આ પૂરો થાય ને જ્યારે આપણે ભૌતિક જગતમાં પ્રવેશ કરીએ ત્યારે આ બધું સાઈડમાં થઈ જાય એકદમ, કે અભ્રયે ચડાવી દીધું ભાગવતમ એવી રીતે, બરાબર? તો એ એસોસિએશનમાં કેવી રીતે આપણે એમને મનમાં રાખવું, કેવી રીતે ભગવાનને આપણે સદૈવ આપણા ચિત્તમાં રાખવા. અને મેઇન કૃષ્ણ ભાવનામૃતની ચળવળનો જે મેઇન વસ્તુ જે છે કે તમારી ભાવનામાં કૃષ્ણ હોવા જોઈએ, કે તમે કામ કાંઈ પણ કરો, તમે જોબ પર જાઓ, ઓફિસ પર જાઓ, તમારા બિઝનેસમાં જાઓ, પણ તમારી ભાવનામાં જે કૃષ્ણ જે છે એ સેન્ટરમાં રહેવા જોઈએ. તો એ ભાવના ક્યારે વિકસે કે તમારું એસોસિએશન સારું હોય ત્યારે, રાઈટ? તો એ બહુ મેટર કરે છે કે તમે ક્યાં બેસો છો, ક્યાં ઊભા થાવ છો, ક્યાં જાઓ. કે નો ડાઉટ જે તમે જવાબદારીઓ હોય આપણી ભૌતિક જગતની, એનાથી દૂર ભાગવાની વાત નથી, પણ ડેફિનેટલી આપણી પાસે કહેવાય ને કે અલગ અલગ ટાઈપના મનુષ્ય, અલગ અલગ વિચારધારાવાળા અમુક
અલગ ઘણી જગ્યાએ જઈએ તો અમુક અલગ અલગ ધર્મ વાળા પણ વ્યક્તિઓ આવે, તો એમાં આપણે કેવી રીતે આપણે પોતાની જાતને અલિપ્ત રાખવી, કેવી રીતે આપણી જે કોન્શિયસનેસ છે એને કન્ટામિનેટેડ ના થવા દેવી, એ આપણે શીખવાનું છે. બરાબર. કેમ કે આ એક્ઝામ્પલ થી આપણે શું શીખી શકીએ કે આટલી ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ લેવા છતાં પણ એમનું પતન થઈ શકે છે, તો આપણે કઈ ખેતનું મૂકીએ. બરાબર. તો એ આપણે જોવું જોઈએ. કેમ કે ભક્તોનું જયારે મળવાનું થાય ને ત્યારે બહુ સરસ વાતો થવી જોઈએ, બહુ સરસ ડિસ્કશન થવું જોઈએ. કેમ કે ભગવદ્ ગીતામાં પણ આપણે ચતુશ્લોકી ગીતામાં જોતા હોઈએ કે 10.9 મચ્ચિત્તા મદગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતિ ચ રમંતી છે. શું કહ્યું છે? મચ્ચિત્તા એટલે ભગવાન શું કહે છે કે જેમના મન મારામાં પરોવાયેલા છે. બરાબર. મદગત પ્રાણા કે જેમના જીવન મને સમર્પિત છે. આ બધું ક્યારે આવે કે એક વખત એસોસિએશન તમારું વ્યવસ્થિત થાય, કે ભક્તોની વચ્ચે તમારું ઉઠવા બેસવાનું વધી જાય, ત્યારે તમે તમારું મન જે છે એ તમે કંઈ પણ કામ કરતા હોય તો માનસિક રીતે કે જે આપણી જે ઇનર ચેતના હોય ભગવાનમાં પરોવી શકીએ. બરાબર. પ્રાણ કે કહેવાય કે જીવન કે મતલબ પ્રાણા કે આપણા જીવન ભગવાનને સમર્પિત હોય. બલી મહારાજનું આપણે એક્ઝામ્પલ જોતા હોઈએ છીએ. બરાબર. તો કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ કે મારી જ વાતો, મારી જ કથાઓનું આપણે કરતા હોઈએ, અને એ આવું જે કામ કરે છે, 3 કામ બોધયંત પરસ્પરમ કે જ્ઞાન આપે છે. તો આ 3-4 જે કામ ભગવાને કીધા એ કોણ કરે છે? કે ડિવોટીસ કરે છે, કે ભક્તો કરે છે. તો એમને શું મળે છે આ બધું કરવાનું? આ બધું કરવાથી કઈ મળે છે? તો કે છે કે તુષ્યંતી ચ રમંતી છે. તુષ્યંતી ચ રમંતી છે એટલે કે પ્રસન્ન થાય છે તુષ્યંતી, અને રમંતી છે તો કે દિવ્ય પરમાનંદ મેળવે છે. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે કેવી રીતે આપણે એમનું રેસિપ્રોકેટ કરવું જોઈએ કે ભક્તોની વચ્ચે. ઇવન એ શ્લોકના તમે પરપટમાં પણ જશો ને તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇનિશિયલી તમે જ્યારે ભક્તિનું આસ્વાદન કરવા આવો, કે નવા નવા કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં તમે પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, ત્યારે તમને આવું તુષ્યંતી છે રમંતી છે ક્યારે થાય કે જ્યારે તમે સેવા કરતા હોય. બરાબર. એક્ટિવલી સેવા કરતા હોય, કે માની લો કે ક્લાસ કરો છો તો ક્લાસ કરતી વખતે તો એવું થાય કે જ્યારે પ્રભુજી શીખવાડતા હોય કે ના હવે તો 16 માળા હવે રોજ જ કરવી છે, ભૂખ ધરણ તો રોજ જ કરવું છે. પણ પછી જેવી માયાદેવીનો પ્રભાવ આવે કે કાલથી કરીશ. બરાબર. આ કોમન બાનું છે કે કાલથી કરીશ. ઇવન તમે સ્કૂલ કોલેજમાં પણ નોટિસ કર્યું છે કે કાલથી ભણીશ, કાલથી ચોપડી ખોલીશ, કાલથી તો પાક્કું. તો આ બધાથી કેવી રીતે બચવું? તો ઇનિશિયલી થાય ને ત્યારે ફ્લોમાં થઈ જાય કે હવે તો કરવું જ છે. એ ક્યારે થાય કે સર્ટેન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, કે જ્યારે તમે સેવામાં હોય, કે માની લો કે મંદિરમાં ગયા હોય, કે બહુ સરસ રીતે ભગવાનની દર્શનાર્થી પછી દર્શન થયા હોય, તો એ વખતે એકદમ સ્ટ્રોંગ બિલીફ આવે કે ના હવે તો કરવું જ છે. પણ પછી શું? પછી માયાદેવીનો પ્રભાવ આવી જાય. તો જ્યારે ભક્તોના કેસમાં એવું હોતું નથી. જ્યારે ભક્તિમાં કન્ટિન્યુઅસ પ્રેક્ટિસ કરીને પરિપક્વતા જણાય, ત્યારે જીવનના દરેક કાર્ય, જીવનની દરેક ચર્ચા, કોઈ પણ મીટિંગ થાય કે કોઈની જોડે ડિવોટી જોડે, તો પણ ભગવાનની સાથે જોડાઈને આપણે બધા કાર્ય કરતા હોઈએ, અને આવી રીતે અલ્ટિમેટલી આપણે ભગવત પ્રેમ તરફ પગલા વધારતા હોઈએ. બરાબર. કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ એ શોકની ટીકામાં ઘણી વખત કહેતા હોઈએ કે દિવ્ય ભક્તિ જે હોય ભગવાનની, એના બીજને બીજાના જીવના હૃદયમાં જ્યારે રોપણ કરવાની એની ઉપમા જે આવે એ આપતા હોઈએ, કે એમાં શ્રી ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું જે બહુ જ વેલ નોન શ્લોક જે છે એને કોટ કરતા હોઈએ, કે 19.151 કદાચ 19.151 ચૈતન્ય ચરિતામૃત. કે શું કહે છે એમાં કે બ્રહ્માંડ પ્રમિતે કોણ ભાગ્યવાન જીવ, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે થાય ભક્તિ લતા બીજ. તો એ ભાગ્યવાન જીવ કીધું છે એને. બરાબર. ભાગ્યવાન જીવ હોય એને ગુરુ કે કૃષ્ણ, એટલે ગુરુ તો ડેફિનેટલી આપણે કરવા જોઈએ, અને કૃષ્ણ ભગવાન પણ અમુક આપણને ખબર છે કે કેટલી બહુ સરસ સરસ લીલા કરતા હોઈએ. ઘણાના મિત્ર, ઘણાના મેન્ટર, બધા અલગ અલગ રૂપે આવીને પણ એ ભક્તિ લતાનું બીજ આપણને આપી જતા હોઈએ.
તો ડેફિનેટલી આપણને જે ચૈતન્યમાં મહાપ્રભુ પણ કીધું છે કે અમુક જ એવા વીરવા હોય કે જેમને આવા ભક્તોનો સંગ થાય, બરાબર. બાકી તો આજુબાજુમાં બધાને ખબર છે કે શું ચાલી રહ્યું છે. એ બધું અહીંયા આપણે ભાગવતમના ક્લાસમાં ડિસ્કસ કરવા બેસીએ તો આખો દિવસ જાય. તો એનાથી આપણે અલિપ્ત રહેવાનું છે અને જે આપણા ભક્તિલતા બીજને એને પોષવાનું છે. અને થાય તો આપણું જે એસોસિએશન, જેવી રીતે આપણને કોઈને ને કોઈને સર્ટેન પોઈન્ટ લાઈફમાં કોઈને કોઈ ભક્તિલતા બીજ આપી દેશે કે પહેલી વખત માળા કરાવી કે કોઈ વખત આપણે આગળ પણ ચર્ચા કરી છે કે લેવલ 1 ની લિંક આપી, કોઈ ઇસ્કોનના મંદિરનો રસ્તો બતાવ્યો, કોઈ ગોવિંદાસ રેસ્ટોરન્ટમાં ઇસ્કોનના મંદિરમાં લઈ ગયા અને પછી દર્શન કરાયા અને એકદમ અંદરથી આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ જાગ્યો. તો આ એક બીજ જે રોપાયું છે ભક્તિલતાનું, તો એને પોષવાની જવાબદારી આપણી હોય છે, બરાબર. કેમ કે જે થોડીક નાજુક હોય છે ડેફિનેટલી, તો એને તમે પણ લૌકિક જીવનમાં, ભૌતિક જીવનમાં પણ કાંઈ એકદમ બહુ સરસ તમે ગાર્ડનિંગનો શોખ હોય તો કાંઈ વાવ્યું હોય તો કેવી કેર કરો. સવારે રોજ સવારે પાણી આપવાનું, પછી કઈ એનું આજુબાજુનું નિંદામણ હોય તો કાઢવાનું. એ જ રીતે આપણી ભક્તિનું જે લતા બીજ છે એને પોષણ આપવાનું, તો એ વધારે ફૂલશે ફાલશે અને ભગવત પ્રેમની પ્રાપ્તિ આપણને કરાવશે. રાઈટ. તો આવી રીતે ભગવાનને આપણે બેક ટુ ટોપિક આવીએ કે ભગવાનના ઘેર આવી રીતે ભગવાનના ઘેર કે આસ્તિક માતા પિતા હોય એમના ઘેર જન્મ લેવા છતાં પણ ખોટા સંગથી જીવન નર્ક બની જાય છે. એક્ઝામ્પલ આજે જોયું આપણે કે નરકાસુરનું કે ભૌમાસુર, બંનેમાંથી કંઈ પણ કહો. અને એનાથી વિરુદ્ધ જોવા જઈએ કે નર્ક સમાન હોય ઘરનું વાતાવરણ કે નાસ્તિક માતા પિતા હોય, એવા વાતાવરણમાં પણ જન્મ લેવા છતાં સારા સંઘ હોય, તમારું એસોસિએશન પછી સારું હોય, એક વખત કોઈ તમને ગુરુ આવી મળી ગયા તો પછી એમને દિવ્ય ભગવત પ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. અને એટલું તમારું ઇન્ફ્લુઅન્સ સ્ટ્રોંગ હોય ને કે આજુબાજુમાં જે બધા નાસ્તિક હોય ને એ પણ તમારા પક્ષે થઈ જાય, બરાબર. પણ આવું ક્યારે થાય? આ બહુ રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કેસમાં થાય કે જ્યારે તમારું કહેવાય ને કે ભગવાન ઉપરનો જે ટ્રસ્ટ હોય એકદમ ફર્મ હોય. એવું નહીં કે તમારો જે પ્રેમ વચ્ચેનો જે કહેવાય ને કે ટ્રસ્ટ કન્ડિશન બદલાય એમ તમારો ટ્રસ્ટ પ્લસ માઇનસ થતો હોય, તો એ કેસમાં ના થાય. તમારો ટ્રસ્ટ ફર્મ હોય, ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ પાક્કો હોય, ત્યારે તમે ભગવાન એટલી શક્તિ આપે કે તમે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકો આજુબાજુમાં, કે એ નાસ્તિક હોય તો પણ એ ભગવાનને માની શકે, તમારી વાતને મહત્વ આપી શકે, બરાબર. તો આ સેકન્ડ કેસ માટે કોઈ એક્ઝામ્પલ કોઈને? બહુ વેલ નોન પ્રહલાદ મહારાજ. યસ, બહુ વેલ નોન એક્ઝામ્પલ છે કે પ્રહલાદ મહારાજ. ત્યાંથી આખું આજુબાજુમાં બધા અસુરોથી ઘેરાઈને કહેવાય ને કે વિષ્ણુનું, ભગવાનનું કઈ ના ત્યાં વિગ્રહ દેખાય, ના કોઈ નામ લઈ શકે, એવી જગ્યાએ જઈને પણ એમને ખાલી ફક્ત કોની કૃપાથી કે નારદજી એમના જ્યારે પ્રહલાદ મહારાજ ગર્ભમાં હતા ત્યારે એમને જે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન આપી ગયા હતા, એને જ જે ભક્તિલતાનું બીજ જે કહેવાય ને કે રોપણી કરી હતી, તો એને ધીરે ધીરે પાલન પોષણ કર્યું અને ભગવાન પ્રત્યેનો વિભીષણ પણ કહી શકાય. યસ પ્રભુ, યસ પ્રભુ, વિભીષણને પણ કહી શકાય. વિભીષણજી પણ એ જ કેટેગરીમાં મૂકી શકાય આપણે. તો આપણે વાત કરતા હતા પ્રહલાદ મહારાજની, તો એમને જે ભક્તિલતાનું બીજ છે તો એમને સારી રીતે પાલન પોષણ કર્યું અને ઇન્સ્પાઇટ ઓફ આજુબાજુમાં જે બધા નાસ્તિક માણસો હોવા છતાં પણ એમને એકદમ જે કહેવાય ને કે પાક્કો વિશ્વાસ ભગવાનની ઉપર રાખ્યો. તો ત્યારે આપણે એવી રીતે આપણે કહેવાય ને કે આપણું ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈ શકે કે એમને આજુબાજુના અસુર બાળોને પણ ભગવાનનું નામ આપવા માટે એ ટ્રાય કર્યા હતા, બરાબર. સેમ રીતે આપણે આજુબાજુમાં જીવનમાં જોવા જઈએ એ તો હવે આપણે સ્ક્રિપ્ચરની પુરાણની વાત થઈ ગઈ કે આપણે આપણા ઘરની આસપાસ જોઈએ, આપણા ઘરમાં જોઈએ તો પણ ઘણા બધા મતલબ મલ્ટિપલ જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેતા હોય, કોઈ એકલા રહેતા હોય કે અહીંયા પણ ઇવન કે પતિ પત્ની કે માતા પિતા ભક્ત ના પણ હોય કે પછી એમને કંઈક અલગ એમની કહેવાય કે ચેતના બીજે કશે હોય, તો એમાં એઝ અ ભક્ત એમાં થોડો ઘણો ફરક આવતો હોય, બરાબર. ઘણા બધા ચેલેન્જીસ હોય છે અને આ ચેલેન્જીસને આપણે કેવું કે ટેકલ કરવાની અલગ અલગ રીત હોય છે.
એકદમ જ તમે ડ્રાસ્ટિકલી ચેન્જ ના કરી શકો. બરાબર. તો આવા સંઘમાં રહીને પણ આપણો કૃષ્ણ ભાવનામૃતને કેવી રીતે ટકાવી રાખવી એ ઘણી વખત ચેલેન્જીસ હોય છે. એ આપણને ક્યારે ખબર પડે કે એ આપણને જ્યારે સિનિયર ડિવોટીઝના સંઘમાં આવીએ કે જ્યારે પણ યાત્રા હોય કે કોઈ પણ એક્સપર્ટ લેક્ચર હોય તો આપણે આવી રીતે એમનું જે એસોસિએશન જે છે મેઇન યાત્રાનું ને બધાનું કારણ જ આ છે. ખાલી ફરવાનું કે આ મારા ચેકલિસ્ટ લઈને નીકળ્યું કે અમારું આ મંદિર થઈ ગયું, આ મંદિર થઈ ગયું, આ મંદિર થઈ ગયું. દેટ ઇઝ નોટ એ પર્પઝ ઓફ યાત્રા. બરાબર. યાત્રાનું મેઇન કારણ એ છે કે એસોસિએશન, તમારા એસોસિએશનથી જે ટીમ વર્કથી જે તમારું કહેવાય કે એનાથી તમારું અંદર ભક્ત વચ્ચે પણ એટલું સારું ટ્યુનિંગ બેસે અને નો ડાઉટ તમારી વચ્ચે કોઈ સિનિયર ડિવોટીસ હોય તો એમને પણ તમને ઘણું બધું શીખવે કે એમના જે એક્સપર્ટ લેક્ચર હોય ઇવન એમને જોઈને એમનું જે આચરણ છે એ જોઈને પણ આપણે ઘણું બધું શીખી શકીએ છીએ. બરાબર. તો શું કરવું કે આવા બધા કેસમાં કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ના હોય. ઇવન પ્રહલાદ મહારાજે શું કર્યું કે એમને એ ભલે એમના પિતા જે અસુર હતા તો પણ એમને દંડવત પ્રણામ કરતા હતા. બરાબર. કેમ કે એટલીસ્ટ એમને દેહ તો આપેલો છે ને, તો આપણે એના માટે અનુગ્રહી રહેવું જોઈએ. એકદમ આપણે જડ નથી બની જવાનું. બરાબર. તો એટલીસ્ટ એમના એ પણ પ્રહલાદ મહારાજ પણ એમને દંડવત પ્રણામ કરતા હતા. ઇવન એમના વધ થયા પછી જ્યારે નરસિંહ ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોઈએ કે પ્રભુ મારા પિતાજીનું શું, એમની ગતિ વિશે ચિંતા કરતા હોઈએ ત્યારે નરસિંહદેવ કહે છે કે જેમના કુળમાં આટલા મહાન ભક્ત થઈ જાય એના આગળ ને પાછળના ઘણા બધા કુળ ઉદ્ધાર પામે છે, તો એની ચિંતા ના કરી શંકરે. રાઈટ. તો આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ એડવાન્સમેન્ટ માટે શું કરી શકીએ? કોઈના અગેન્સ્ટમાં જવું ના જોઈએ. જે પણ ચાલતા હોય, જે પણ એમની જે ભાવના ચેતના હોય એમના અગેન્સ્ટમાં જઈને આપણે બળવો પુકારીને ક્યાંય આપણું સ્પિરિચ્યુઅલ એડવાન્સમેન્ટ ના થઈ શકે. બરાબર. આપણે પોતાનું ભજન કરાવવાનું છે. એ ભજન એટલે આપણી જે જપમાળા. ભજનની સાથે સાથે ભોજનનું પણ એક બહુ મહત્વનું કાર્ય હોય છે કે કાંઈ કરવાનું નથી. આપણે ઘણી બધી વખત સાંભળીએ છીએ કે કોઈ કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં નથી આવતું કે કોઈને અડચણરૂપ બને છે તો કાંઈ કરવાનું નથી. ભગવાનને ધરાવેલો પ્રસાદ જે છે એમને ભોગ જે ધરાવ્યો એને પ્રસાદ રૂપે આપવાનું છે. ધીરે 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 સુકૃતિ ભેગી થશે અને સુકૃતિ ભેગી થઈને ગમે ત્યારે એ ઘણા બધા આપણે ઇવન આપણા કોંગ્રીગેશનમાં પણ ઘણી જગ્યાએ જોયું છે કે પહેલા નતા માનતા પણ પછી એટલા બધા અંદર એક્ટિવલી આવી ગયા તો બહુ સરસ રીતે અંદર સહફેમિલી સહપરિવાર એ કૃષ્ણ કોન્શિયસને પાલન કરે છે. બરાબર. તો ભોજનથી તો 100% બધાનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. એ પ્રસાદ હોવો જોઈએ. રાઈટ. તો જ્યાં સુધી સારી સંગતની શિક્ષા ના થાય, શિક્ષા ના લઈએ આપણે સારી સંગતમાંથી, એટલે કઈ ટેક અવે ના લઈએ ત્યાં સુધી કઈ ઉદ્ધાર ના થાય. બરાબર. પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદજી મહારાજ કહેતા હોઈએ કે જ્યારે મહાન વ્યક્તિ આપણે કઈ બેઠા હોય ઘરમાં કે કશે અને કોઈ સામે આવતું હોય કે સિનિયર ડિવોટીને તો આપણે આસન છોડીને એમને પ્રણામ કરવું જોઈએ. રાઈટ. તો આ બધા કહેવાય ને કે ગુડ મેનર્સ. તો આ બધું ક્યારે ખબર પડે કે જ્યારે આપણે એમનો સંગ પ્રાપ્ત કરીએ ત્યારે. ઇવન આપણે આને રિયલ લાઈફ એક્સપિરિયન્સ જોવા જઈએ ને તો આપણે નર્મદા યાત્રા કે ડાકોર યાત્રા રિકોલ નથી કરી શકતું પણ બેમાંથી એક યાત્રામાં અમે ગયા હતા આપણા શિક્ષા ગુરુ એવા ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુના ઘરે. તો જ્યારે પણ અમે એન્ટ્રી કરી ને તો પ્રભુજી ત્યાં કાઉચમાં બેસીને સોફામાં બેસીને માળા કરતા હતા. તો એમને ચાલુ માળા એવું નહીં કે મારી અડધી માળા થઈ જાય તો માળા મૂકીને હું પ્રણામ કેમ કરું, ફરીથી મારે કરવી પડશે, એવા વિચાર કદી સિનિયર ડિવોટીના મગજમાં નહીં આવે. તરત એમને ઊભા થઈને માળા સાઈડમાં મૂકીને પહેલા દંડવત પ્રણામ જે વૈષ્ણવ પ્રણામ જે કરે એ ઓફર કર્યા હતા. બરાબર. તો નો ડાઉટ એમની સામે કોઈ સિનિયર ડિવોટી નતા, અમે બધા જ હતા, નવા નિશાળિયા જ હતા. તો પણ એ કહેવાય ને કે લીડિંગ ફ્રોમ ધ ફ્રન્ટ એ આપણને જોઈને એમાંથી શીખવા મળે. તો એમનું જે આચરણ જે છે યાત્રા આ બધી વસ્તુ આપણને શીખવતી જાય છે. ખાલી આપણે જોઈને સેલ્ફી પાડીને આવીએ ત્યાં સુધી આપણે તેને ના રાખવી જોઈએ અને કંઈક ને કંઈક ગુડ ટેક અવે લઈને આવવું જોઈએ અને એને આપણે લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવું જોઈએ. રાઈટ. તો
આ જે વસ્તુ જે છે એ ટેક અવે મેઇન હતો કે આ વસ્તુ જે જયારે જોઈએ ને આપણે નજર સામે, નો ડાઉટ વાંચેલું પણ યાદ રહે, એ ઘણા બધાની મેમરી એટલી બધી શાર્પ ના પણ હોય, પણ આ જે તમે જુઓ ને યાત્રામાં કે એવા કશાયમાં કે કોઈ પણ સિનિયર ડિવોટીના આચરણમાં, તો એ તમને યાદ રહી જાય. બરાબર. એના માટે તમે જયારે પણ કોઈ વાત કરતા હોય તો પોઈન્ટ વખતે યાદ ના કરવા પડે. બરાબર. આ ઓટોમેટિકલી બાય ડિફોલ્ટ થઈ જાય કે કોઈ આવે તો ઊભું થઈ જ જવાય, આસન છૂટી જ જાય. બરાબર છે. તો ફક્ત વ્યક્તિનું નહીં પણ મતલબ પ્રત્યક્ષ નહીં પણ પરોક્ષ સંગ પણ આ રીતે જો મોટો ભાગ ભજવે. કેમ કે અત્યારે તો સંઘમાં જોવા જઈએ તો આસપાસમાં સંઘમાં વ્યક્તિ કરતા આપણે વસ્તુઓ પ્રત્યે વધારે એટેચ્ડ હોઈએ છીએ. બરાબર. તો વ્યક્તિ તો છે જ, ડેફિનેટલી આપણને ઇફેક્ટ કરે જ છે. પણ અત્યારે આપણે જેવા યુગમાં જન્મી રહ્યા મતલબ જીવી રહ્યા છીએ, તો એમાં વસ્તુઓ પણ એટલી ઇફેક્ટ કરે છે કે એટલીસ્ટ તમે જાઓ છો તો તમારી ઓફિસ બેગમાં એકાદ નાની એવી ભગવદ્ ગીતા હોય, નો ડાઉટ વેદાવેશનો જમાનો છે, પણ એકાદ એવી વસ્તુ રાખો કે તમારી જપમાળા હોય એ તમારે ઓલવેઝ હેન્ડી રાખો કે જરા ટાઈમ મળ્યો છે તો માળા કરી લો. રાઈટ. કેમ કે આપણી આજુબાજુમાં એટલા બધા અસુરો વસ્તુઓના સ્વરૂપમાં પણ રહેલા છે ને કે એ આપણને બ્રેઇન વોશ કરી નાખે કે આપણી કોન્શિયસનેસને કન્ટામિનેટ કરવા માટે 101% પોટેન્શિયલ રાખતા હોઈએ. સૌથી મોટી વસ્તુ કે જે આપણે ક્લાસ કરવા બેઠ્યા છે તે લેપટોપ તો હજી સેકન્ડરી કહેવાય કે મોબાઈલ તમારો. મોબાઈલમાં એટલું બધું વસ્તુઓ પીરસાઈ છે, સારું ખોટું નરસું ઘણું બધું. આપણે શું શું એમાંથી અંદરથી ગ્રહણ કરીએ છીએ એ આપણી કોન્શિયસનેસને બહુ બધી અસર કરતી હોય છે. રાઈટ. તો આપણે બહુ ચૂઝી રહેવું જોઈએ કે શું જોઈએ છે આપણે. ઇવન તમે ટેકનિકલ પાર્ટમાં સમજાવો કે યુટ્યુબમાં કે કશાયમાં, એ બધા કુકીઝ કલેક્ટ કરતા હોઈએ કે તમે વાત કરો આજે. ઇવન હું જ્યારે આ ક્લાસની તૈયારી કરતો હતો ને તો સેમ વસ્તુ હિરણ્યક્ષ ને આ બધી સ્ટોરી વાંચતો હતો, મતલબ મોઢેથી વાંચતો હતો. તો મોબાઈલમાં તમે પરમિશન આપેલી હોય કે ઓડિયો અલાવ કરીને પરમિશન આપતા હોય તો તમને એ રીતનું કન્ટેન્ટ સજેસ્ટ કરે. બરાબર. તો યુટ્યુબમાં સ્ક્રોલ કરતો હતો અમુક ક્લાસનું રેફરન્સ લેવા માટે, તો સેમ વિડીયો મને બતાવતા હતા. તો આ કહેવાય ને કે પરોક્ષ રીતે તમને બહુ, તમે કેવી રીતે એને વાપરો છો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. કેમ કે તમે બીજા બધાની ટીકા ટિપ્પણી કે તમે ક્રિકેટનું જુઓ તો તમને ક્રિકેટ બતાવશે, તમે બોલિવૂડ ફોલો કરતા હશો એના વિશે વાત કરતા હશો તો એ તમને એ બતાવશે, શોપિંગ વિશે કે બિગ બિલિયન ડે આવી રહ્યો છે તો બધું એના વિશે બતાવશે. રાઈટ. કાર્સનું કે મોટર બાઇક્સનો શોખ છે તો એના વિશે વાત કરશો તો તમને એ જ બતાવશે. એ તમારું જે કહેવાય ને કે ચોઇસીસ એને રેકોર્ડ કરતા હોઈએ. બરાબર. અને એ રીતે જ તમને એ સામે સર્વ કરતા હોઈએ કે પીરસતા હોય કે તમારે શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એ તમને બતાવીએ. સિમ્પલ વસ્તુ છે કે તમારે જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ બતાવશે તો જ એમનો ધંધો ચાલશે અને એમને તો પૈસા કમાવા જ છે. તો આપણી કોન્શિયસનેસ એ રીતની રાખવી જોઈએ કે આપણને ત્યાંથી કંઈક સર્વ થાય છે તો પણ એ સર્વ થતી વસ્તુ એવી હોવી જોઈએ કે આપણના સ્પિરિચ્યુઅલ એડવાન્સમેન્ટ માટે હેલ્પફુલ થાય, નહીં કે આપણને ખોટા રસ્તે લઈ જાય. રાઈટ. તો આ સાથે જ આપણે મારી વાણીને અહીંયા વિરામ આપીશ. વંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય, શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ બધાને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ. દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ બધાને. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બધાને. દંડવત પ્રણામ બધાને. દંડવત